साड़ी कौम के वजूद नूं जिउंदा रखण दी खातर एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। लम्मे चले संघर्ष दे विच बहुते अपनियां जानां कुर्बान कर गए ते बहुते पिछले 35-40 साल तो जेलों च बंद ने। कोई कहना जी फलानी धिर दा लग्या होया मोर्चा असीं नहीं जाना, कोई कहना साडी उहदे नाल बनदी नहीं जी असीं नहीं जाना। आपां इसे दफाड़ दा शिकार हुण तक हुंदे आए आ ते अड्डो फाटी हो के हुण तक आपां जलील होए आ, जुत्तियां खाधियां ते लगातार आपां नुकसान कराया। जो मोर्चा साडे हक्कां लई है, वो पंजाब लई है, कौम लई है, तां सानूं अपना कौमी फर्ज समझदे होए उत्थे जाना चाहिदा। इस मोर्चे दे विच ये भी मंग जोड़ लई जावे कि जिहड़ा 47 तो लैके साडा पानी लगातार लुटिया गया, हुण भी लुट रहे ने, वो पानी सानू मिलना चाहिए, वो पानी का हक सानू मिलना चाहिए। जिन्हां ने साडी खातर जिंदगियां गालतियां, जवानियां गालतियां जेलों दे विच, पर हाले भी उन्होंने कौम ते कोई गिला नहीं किया। ते अज दी गिणती देख लो किन्नी क। इन्हां नूं इह गल दा पता पक्के तौर ते कि जे साडे अगे कोई हिक डाउणगे तो पंजाबी डाउणगे, सिख डाउणगे। इन्हां नूं किवें खत्म करना है, वो सारियां साजिशां उवें हो रही ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई दे विच बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई लई चंडीगढ़ दे विच लगे हुए मोर्चे च पहुंची हुई समुची साध संगत जीओ, आओ गज बज के फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लम्मे समय तो जेलों दे विच बैठे कौमी परवाने, जिन्हां ने कौम की खातर, पंथ की खातर, पंजाब की खातर, साडे हक्कां की खातर, साड़ी कौम के वजूद नूं जिउंदा रखण दी खातर एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। लम्मे चले संघर्ष दे विच बहुते अपनियां जानां कुर्बान कर गए ते बहुते पिछले 35-40 साल तो जेलों च बंद ने। आम तौर ते एक सवाल उठदा है, जां जिहड़े अपने चों गद्दार ने वो भी एक सवाल खड़ा करते हैं कि सिख इस मुल्क अंदर बहुत वधिया तरीके नाल रह रहे ने, सिखां नूं कोई परेशानी नहीं, ये बिना गल तो रौला पा रहे आ। जां आम तौर ते गल आउंदी है, साडी एक भावना बनी हुई है सिखां दे अंदर कि इस मुल्क दे अंदर असीं गुलामी हंडा रहे हैं। तो गुलामी यही है, इत्थों सानू प्रतख जिहड़ा नज़र आउंदा है कि जे राजीव गांधी के कातलों नूं रिहा किया जा सकता है, जे किसी बलात्कारियों नूं रिहा किया जा सकता है, तो फिर सजावां पूरियां कर चुके जिहड़े बंदी सिंह ने उन्हां नूं क्यों नहीं। हुण इत्थों एक गल समझ लिओ कि सानू थकाया जा रहा, लगातार हर दिन कोई ना कोई साजिश साडे खिलाफ, कोई ना कोई कानून साडे खिलाफ, कोई ना कोई साडा वसीला, कोई ना कोई साडा हक है जिहड़ा वो लगातार हर रोज एक एक करके दब रहे आ। ते असीं भी थां थां दे उत्ते मोर्चे खोले हुए आ। जदों किसी कौम नूं खत्म करना होवे, उहदे वजूद नूं खत्म करना होवे, उहदा नामो निशान मिटाउणा होवे, तां उहनूं फिर ऐं घेरिया जांदा है, जिहड़ा घेरा अज आपां नूं पिया होया। पर गल जमां अखीर ते आके खड़ गई, पर असीं हाले भी
ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦਫਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 5,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਣੀ। ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦਰਿਆ, ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਹੱਦ 15 ਤੋਂ 18,000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਇਪੁਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ BBMP ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਓਨੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ BBMP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਐਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਾਢੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਹਲੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਤੜਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਡਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਜੜਨੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆ 4 ਸਪੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 84 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਤੀ, ਅਸੀਂ 4 ਸਪੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਤੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕ। 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, 30 ਲੱਖ ਭਈਆ ਆ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕੁੱਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਦੇ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦਫਾੜ ਹੋਏ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਛੱਤਰ ਖਾ ਕੇ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ,
कि साडे ते वो दिन ना कदे आ जाए कि इतिहास का रद्दी पन्ना बन के रह जाइए किताबां दे अंदर। कदे कोई पढ़िया करे सानू कि इत्थे कोई सिख कौम कोई पंजाब देश होया करदा सी जिहड़ा आप दियां गलतियां करके, ये साडियां गलतियां मैं कहूँगा, ये साडियां ने होर किहदियां ने। हर बंदा अपनी जिम्मेवारी तो भजदा है भी मैं की लैना है, आपां नूं की है यार, उत्थे जाके की करांगे। ते मुड़ के असीं अखां 'च घसुंदे दे रोना है, पछताउणा है, फिर साडे पल्ले कख रहना नहीं। अज भी समा हैगा, अज भी इकट्ठे होकर तुर पओगे तां असीं इस पंजाब नूं, पंजाबीयत नूं, इस कौम नूं बचा सकदे हां। सो इस पंजाब दे अंदर मैं गल करदा कि कई बार जिवें पहलां एक बुलारे ने बोलदे ने गल कीती कि इहनूं कल्ले सिखां दा मोर्चा ना बनाओ, ये मोर्चा सब दा साझा है। बिल्कुल इस गल नाल असीं सहमत हां कि इस मोर्चे दे विच चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू भरा है, हर एक की शमूलीयत चाहिए है। क्योंकि साडे योद्धियां ने जां कौम ने जां पंथ ने जां सिक्खी ने मानवता के भले की गल करी है, सरबत के भले की गल की है। सिख जदों भी लड़िया समुचे जगत लई लड़िया, मानवता लई लड़िया, इंसानियत लई लड़िया, ना कि वह कल्ले अपने लिए लड़िया। सो इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਹਿਲਾਂ भी इत्थों एक बुलारे ने बोलिया तो मैं दोबारा अपील कर दिया कि रोज़ साडे पिंडां दे विच गुरु घरां दे विच 2 वेले अरदास की जाए, मोर्चे की चढ़दी कला की अरदास की जाए, मोर्चा फतेह होने की, तो लोगों को जगा के लामबंद करके चंडीगढ़ भेजा जाए। तो परमात्मा अगे अरदास करके कि यह मोर्चा आप दिल्ली के मोर्चे की तरह इत्थों फतेह करके जित के जाइए घरां नूं वापस। तो आने वाले समय के जिहड़े होर साडे हक्कां दी गल है उन्हां लई मोर्चा आपां अगे लाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।